Assalamu alaikum warahmatullah. Good morning, everyone. Dear student, welcome to Imon's online class. So I'm with you for today's class. So let's get started with the introduction of the teacher and class. This is Ibrahim Khalilullah Imon, assistant teacher in English, Halichor Cantonment Public School and College. Dear student, today I'm going to discuss about your English second paper for the students of class 9 and 10. Hopefully, you will enjoy the topic today. And the very difficult topic for you is going to be discussed now. So, our today's topic, changing sentence, simple, complex, and compound. As this is very difficult for most of the students, so that's why I'm going to start with a very shortcut way of changing sentence, simple, complex, and compound. Dear student, if we go through the books, advanced Panjari lecture or any other publications, definitely we'll get that there are so many rules, more than 50 rules are there. But here we will discuss very shortcut way of changing them, and we will do or we will change them together. I mean combinedly three together. So dear student, the learning outcomes of this changing sentence, after learning the changing sentence, student will be able to know the rules of changing sentences. You will be able to change them according to the directions. You will be able to use them in different sentences. And the last one, students will be able to get the full marks in the examinations. So let's get started. So dear student, there are so many rules. So I in my class you will get only 7 rules, so that you can trace out all the rules in a nutshell. So I will discuss the rules. I mean one rules in 3 sentences. So let's start. The first rule, here goes the rule: simple, complex, and compound. So before starting the rule, I can give you some idea. As we know, in compound sentence, most of the cases, all the conjunction would be and, except two. One is but, another one is imperative plus or. So just keep in your mind only two in case of compound. So one is but, another one is imperative plus or. So without this, all will be and. So that's why you can out from your mind this one. So that's why it will be easy for you to understand and easy for you to keep in your mind only the changing from simple to complex and complex to simple. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড তিনটি বাক্যকে একসাথেই পরিবর্তন করে দেখানো হচ্ছে, যাতে করে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। তাই
শুরু করার পূর্বেই কিছু কথা বলি। কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে সকল কম্পাউন্ডেই কনজাংশন হিসেবে অ্যান্ড বসবে, শুধুমাত্র দুটি ছাড়া। একটি হচ্ছে বাট বসে এবং অন্যটিতে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্লাস অর বসে, আর বাকি সকল ক্ষেত্রে আমরা অনায়াসেই অ্যান্ড বসাতে পারি। তাহলে কম্পাউন্ডটা আমরা মনে না রাখলেও চলবে। তাই আমরা শুধুমাত্র লক্ষ্য করব সিম্পল থেকে কিভাবে কমপ্লেক্স পরিবর্তন করতে হয়, কমপ্লেক্স থেকে কিভাবে সিম্পল পরিবর্তন করতে হয়। So dear student, here goes some examples. The first example, going home, I found my brother asleep. So in this sentence, the first one, going home, this is a phrase, and I found my brother asleep. That is a main sentence clause, that means principal clause. So প্রিয় শিক্ষার্থী, এই বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি going home I found my brother asleep. প্রথম যে বাক্যটা দেওয়া আছে going home, এখানে কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব নেই, দ্যাটস ওয়াই এটি হচ্ছে ফ্রেজ। দ্বিতীয় ক্লসে I found my brother asleep, I হচ্ছে সাবজেক্ট and found হচ্ছে ভার্ব, দ্যাটস ওয়াই এটি পুরোটাই একটি ক্লজ। তাই I found my brother asleep, এই ক্লজটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। লক্ষণীয় যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ডে পরিবর্তন করার সময় প্রিন্সিপাল ক্লজ কখনোই পরিবর্তন হবে না। So that's why we will keep the sentence as usual, I mean principal clause. তাই আমরা পরিবর্তন করার সময় প্রিন্সিপাল ক্লজকে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি রেখে দিব এবং বাক্যের শুরুতে যে ফ্রেজটি আছে সেটিকেই শুধুমাত্র পরিবর্তন করব। তাই আমাদের রুল অনুসারে যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে ভার্ব প্লাস আইএনজি অথবা হ্যাভিং দিয়ে শুরু হয়, তার পরিবর্তে আমরা কনজাংশন ওয়েন দিয়ে ব্যবহার করব। সো কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ওয়েন ব্যবহার করব। তাই শুরুতেই আমরা ওয়েন ইউজ করব এবং প্রিন্সিপাল ক্লজের সাবজেক্ট যেহেতু আই, তাই আমরা এই বাক্যেও সাবজেক্ট আই ধরে নিব। তাহলে হয়ে গেল ওয়েন আই, এবং প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বটি যেহেতু পাস্ট ফর্ম, তাই আমরা এখানে নন ফাইনাইট ভার্ব গোয়িং এটাকেও পাস্ট ফর্ম করে ফেলতে পারি। তাহলে দাঁড়ায় when I went home I found my brother asleep. প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে আমরা গোয়িং এর পরিবর্তে when I went বসিয়েছি। দ্যাট মিনস আমি আবার বলছি, ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে ভার্ব প্লাস আইএনজির পরিবর্তে আমরা when I বসিয়েছি এবং গোয়িংটা পরিবর্তিত হয়ে তার অপর ক্লজ অনুসারে when বসবে। So that's why when I went home I found my brother asleep. এবং এই থেকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে যাই তাহলে সেটি একেবারেই সহজ, I went home and I found my brother asleep. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই পরিবর্তনগুলো খুবই সহজ, শুধুমাত্র ছোটখাটো দুই একটা পরিবর্তন ছাড়া আর সবগুলো শব্দই আমরা হুবহু বসিয়ে দিব। Let's go to another example. In spring, or at the time of spring, people became romantic. So dear student, I mean in spring, এটা সময় বুঝিয়েছে। At the time of spring, এটাও সময় বুঝিয়েছে। তাই আমরা জানি সময়ের পরিবর্তে কমপ্লেক্স আমরা when বসাই, তাই এই বাক্যে আমরা when দিয়ে শুরু করব। এবং people became romantic, এই ক্লজটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ,
তাই এটি যথাযথ বসে যাবে। তাহলে দেখি পরিবর্তন কি হয়। সো ইন স্প্রিং অর এট দ্য টাইম অফ স্প্রিং এর পরিবর্তে আমরা বসাবো ওয়েন। আর স্প্রিং এর যেহেতু কোনো সাবজেক্ট নেই তাই আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট হিসেবে ইট বসাবো এবং পরবর্তী ক্লসের ভার্ব যেহেতু পাস্ট ফর্ম তাই আমরা ইটের সাথে ইন্ট্রোডাক্টরি ভার্ব বসাবো বি ভার্ব। সো পাস্ট হওয়ার কারণেই আমরা এই ক্ষেত্রে ভার্বটিও পাস্ট নিব। তাহলে ভার্বটি দাঁড়ায়, তাহলে ক্লসটি দাঁড়ায় when it was spring, when it was spring। এবার বাকি অংশ হুবহু বসিয়ে দেব। people became romantic। আর কম্পাউন্ড করতে হলে আনসার হবে it was spring and people became romantic। Now come to the third example. Closing the door, I went to market। So the starting phrase হচ্ছে verb plus ing দিয়ে, তাই এর পরিবর্তে আমরা when I বসাবো এবং পরের বাক্যে যে পরের ক্লসে যেহেতু went আছে past form তাই এই ক্ষেত্রে ভাবটিও হবে past form। তাই ক্লোজিংটা হয়ে যাবে closed এবং পরের সবগুলোই যথাযথ বসে যাবে। তাহলে দাঁড়ায় when I closed the door, I went to market। আর কম্পাউন্ড করতে হলে I closed the door and I went to market। এই জায়গায় আমরা when দুইবার ইউজ নাও করতে পারি। For example, I closed the door and went to market। প্রিয় শিক্ষার্থী, নাম্বার 4, having done the work they started for journey। এই বাক্যে having done the work এটি হচ্ছে phrase they started for journey, এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাই শুরুতেই যদি having থাকে ভার্ব সাথে ing দিয়ে যুক্ত শুরু হয় তার পরিবর্তে আমরা when বসাবো। পরের ক্লজে যেহেতু সাবজেক্ট হচ্ছে they তাই এখানেও সেম সাবজেক্ট হবে they এবং ডান ভার্বটাকে আমরা পরের ভাব অনুসারে পাস্ট ফর্ম করে নেব। তাহলে দাঁড়ায় when they did the work এবং বাকি অংশ বসে যাবে they started for journey। তাহলে কমপ্লেক্স বাক্যটি দাঁড়ায় when they did the work they started for journey। আর কম্পাউন্ড হবে they did the work and they started for journey। আমরা আরেকটু কন্ট্রাক্টেড করে বলতে পারি they did the work and started for journey। প্রিয় শিক্ষার্থী, তার মানে আমরা প্রথম রুলস দ্বারা বুঝতে পেরেছি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করতে এবং কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করতে শুধুমাত্র দু একটা শব্দ ছাড়া আর বাকি সবকিছুই হুবহু যথাযথ থেকে যাবে। শুধুমাত্র দুই একটা শব্দকে আমরা তার নিয়ম অনুসারে পরিবর্তন করব। So let's come to another rule. Rule 2. In simple, if the sentence starts with being or because of, so in replace of them, in complex as or since will be used, and compound and। প্রিয় শিক্ষার্থী, কোনো বাক্য যদি সিম্পল সেন্টেন্সে বিং অথবা বিকজ অফ দিয়ে শুরু হয় তার পরিবর্তে কমপ্লেক্সের জন্য অ্যাজ অথবা সিন্স দিয়ে শুরু হবে এবং কম্পাউন্ডে কনজাংশন হিসেবে অ্যান্ড বসবে। চলো তাহলে আমরা উদাহরণ দিয়ে বুঝে নিই। প্রথম বাক্য being ill she could not attend the school। এই বাক্যে being ill এটা হচ্ছে ফ্রেজ, she could not attend the school এটা হচ্ছে মূল ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাই আমরা কমপ্লেক্স করতে মূল ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজকে যথাযথ রেখে দিব, শুধুমাত্র being ill এই ফ্রেজটাকেই ক্লজে পরিণত করব। আর আমরা জানি ক্লজে পরিণত করতে হলে অবশ্যই সাবজেক্ট এবং ভার্বের প্রয়োজন। আর যেহেতু she এই বাক্যের সাবজেক্ট আর সেই দুটো কাজ করেছে
তাই আমরা দ্বিতীয় ক্লসের সাবজেক্ট হিসেবে শিখে নিতে পারি। চলো তাহলে আমরা দেখে নিই কমপ্লেক্সে কিভাবে করতে হয়। সো বিং থাকার কারণে আমরা শুরুতে অ্যাজ বা সিন্স দিয়ে শুরু করব এবং সাবজেক্ট পরবর্তী ক্লস অনুসারে সাবজেক্ট বসাবো সি। যেহেতু পরের ক্লসে কুড যারা পাস্ট ইন্ডিকেট করেছে, তাই বিং থেকে বি ভার্বকে আমরা পাস্ট বি ভার্ব ধরে নেব। আর আমরা জানি সির সাথে ওয়াজ অথবা ওয়ের এই দুটোর মধ্যে ওয়াজই হয়ে থাকে, তাই উত্তর দাঁড়ায় as or since she was ill she could not attend the school, এবং বাকি অংশ হুবহু বসে যাবে। তাহলে কমপ্লেক্স বাক্যটি দাঁড়ায় as she was ill she could not attend the school। আর কম্পাউন্ড করতে হলে she was ill and she could not attend the school, অথবা বলতে পারি she was ill and could not attend the school। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো দ্বিতীয় উদাহরণ দেখি। বিকজ অফ হার poverty she cannot continue her study। এখানেও একইভাবেই প্রিন্সিপাল ক্লজকে কোনোভাবে পরিবর্তন করব না, শুধুমাত্র ফ্রেজগুলোকে সাবজেক্ট এবং ভার্ব দিয়ে ক্লজ বানিয়ে নেব। চলো তাহলে দেখি। বিকজ অফ এর পরিবর্তে অ্যাজ বা সিন্স বসাবো, আর she cannot continue her study এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে she, তাই প্রথম বাক্যের সাবজেক্টও she হবে, দ্যাটস ওয়াই she বসাবো। প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্ব যেহেতু ক্যানট, এটি দ্বারা প্রেজেন্ট বর্তমানকে বোঝায়, তাই এই বাক্যে বি ভার্বটিও আমরা বর্তমান নিব। দ্যাট মিনস এম ইজ আর এর মধ্যে সের সাথে ইজ হবে, তাই আমরা ইজ বসাবো। এবং আমরা জানি বি ভার্বের পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে, তাই হার প্রভার্টিটাকে আমরা নাউন থেকে অ্যাডজেক্টিভ করে নিব, দ্যাট মিনস পুয়ার। তাহলে পরের অংশ যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি বসিয়ে রাখবো। তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স বাক্যটি দাঁড়ায় বিকজ অফ হার poverty she cannot continue her study। এটার কমপ্লেক্স করতে হলে হবে as she is poor she cannot continue her study। আর কম্পাউন্ড হবে শুধুমাত্র অ্যান্ড যুক্ত করে দেব, she is poor and she cannot continue her study। চলো তাহলে তৃতীয় উদাহরণ দেখি। the weather being very hot we did not start for work। কমপ্লেক্স করতে হলে when the weather was very cold, অথবা আমরা as দিয়ে করতে পারি as the weather was very cold we didn't go start for work, অথবা since দিয়ে করতে পারি since the weather was very cold we didn't start for work। আর যদি কম্পাউন্ড করি the weather was very cold and we didn't start for work, এই বাক্যে আমরা যদি we বাদ দিই তাহলে বাক্য সম্পূর্ণ হবে না, কারণ দুটি ক্লসের সাবজেক্ট কিন্তু এক না। যদি দুটি ক্লসের সাবজেক্ট এক হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্লসের সাবজেক্ট না বসালেও চলে, তাই এই বাক্যে দুটি ক্লসের সাবজেক্ট এক না হওয়াতে আমাদেরকে আলাদা করেই লিখতে হচ্ছে। The weather was very cold and we did not start for work। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো এবার 3 নাম্বার রুলস দেখি। রুল 3, কোনো সিম্পল বাক্যে যদি ডিসপাইট বা ইনস্পাইট অফ থাকে তার পরিবর্তে দো বা অলদো বসাবো কমপ্লেক্সে, এবং কম্পাউন্ডে বাট অথবা ইয়েট বসে। চলো কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখি নিই। ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট হিজ হ্যাভিং রিচেস হি ইজ আনহ্যাপি ইন লাইফ। তার মানে তার অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে জীবনে অসুখী। তাহলে ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইটের পরিবর্তে দো বা অলদো বসাবো, হিজটা হি হয়ে যাবে এবং হ্যাভিং মূল ভার্ব, হ্যাভিং ভার্ভকে হি সাবজেক্ট অনুসারে হ্যাজ, আমরা জানি হির সাথে হ্যাজ বসে, তাই হ্যাভিং থেকে হ্যাজ হবে।
আর বাকি অংশটি হুবহু বসে যাবে। তাহলে আমাদের বাক্য দাঁড়ায় though he has riches he is unhappy in life। আর যদি কম্পাউন্ড করতে যাই তাহলে হবে he has riches but he is unhappy in life। যেহেতু দুটো ক্লজেরই সাবজেক্ট একই তাই আমরা পরের ক্লজের সাবজেক্ট নাও দিতে পারি, যেমনটি he has riches but but unhappy in life or but he is unhappy in life। Second example, despite my trying heart and soul I couldn't succeed। মানে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করার পরও সফল হতে পারিনি। তো একইভাবে ডেসপাইট ও ইন্সপায়ারের পরিবর্তে আমরা দো অথবা অলদো বসাবো এবং দুটো ক্লজের সাবজেক্ট যেহেতু এক তাই পরের সাবজেক্ট অনুসারে এই বাক্যের সাবজেক্ট আই হবে এবং পরের বাক্যে মানে মূল বাক্যে প্রিন্সিপাল ক্লজে ভার্ব আছে পাস্ট ফর্ম, তাই এই ক্ষেত্রে ট্রাইং ভার্বটাকেও আমরা একইভাবে পাস্ট ফর্ম করব, তাহলে সেটি হবে ট্রাইড আর বাকি অংশ হুবহু বসে যাবে। তাহলে কমপ্লেক্স দাঁড়ায় though I tried hard and so I couldn't succeed। আর কম্পাউন্ডে হবে I tried hard and soul but I couldn't succeed। অথবা বলতে পারি I tried hard and soul but couldn't succeed। Number 3 example, despite or in spite of his poverty he did not get the job। তার দরিদ্রতার কারণে সে চাকরি পায়নি। সো ডিসপাইট ও ইনস্পায়ারের পরিবর্তে আমরা দো বা অলদো বসাবো। একইভাবে পরের প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুসারে সাবজেক্ট হবে হি এবং হির সাথে বিভাব হবে ওয়াজ। বিভাবের পরে আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভ বসে তাই প্রভার্টি থেকে হয়ে যাবে পুর এবং বাকি অংশ হুবহু বসে যাবে। তাহলে বাক্যটি দাঁড়ায় though he was poor he did not get the job। আর কম্পাউন্ড করতে হলে he was poor but he didn't get the job। অথবা বলতে পারি he was poor but didn't get the job। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো। চলো এবার 4 নম্বর রুলসে যাই। যদি কোনো সিম্পল বাক্যে to অথবা in order to অথবা to থাকে তাহলে কমপ্লেক্সে to বা in order to পরিবর্তে so that বসে আর to পরিবর্তে so that বসে আর কম্পাউন্ডে ঠিক আগেরই মতো and বসবে। চলো কিছু এক্সাম্পল দেখি। we eat to live, এই বাক্যে যেহেতু to আছে তাই টুকে টুর পরিবর্তে so that বসিয়ে আমরা পরের অংশ করে নিব। আর কমপ্লেনিং সেন্টেন্স থেকে আমরা জেনেছি so that থাকলে তার পরের অংশ so that এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে so that এর পরের অংশ অবশ্যই সাবজেক্টের পরে ক্যান বা মেই বসে। আর so that এর আগের অংশ যদি পাস্ট হয় তাহলে so that ক্লজে অবশ্যই সাবজেক্টের পরে কুড বা মাইট বসে। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো তাহলে এবার সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করি। we eat to live, এই জায়গায় টুর পরিবর্তে আমরা so that বসাবো, তাহলে দাঁড়ায় we eat so that। আবার একই কর্তা বা সাবজেক্ট বসবে we, ইট হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাই তার জন্য আমরা ক্যান বসাবো আর পরের ভাবটি হুবহু বসিয়ে দেব। তাহলে দাঁড়ায় we eat so that we can live। আর কম্পাউন্ড করতে হলে শুধু and বসিয়ে দিলেই দুটো ক্লজের মাঝে শুধু and বসিয়ে দিব, তাহলে দাঁড়ায় we eat and we can live। প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার 2 নম্বর এক্সাম্পল, he is too weak to walk। এই ক্ষেত্রে প্রথম টুর পরিবর্তে so, পরের টুর পরিবর্তে that এবং তারপরে সাবজেক্ট এবং প্লাস ক্যান বা কুড দিয়ে আমরা বাকি অংশ লিখে নিব। তাহলে দেখি he is too weak to walk, এটা যদি কমপ্লেক্স করতে হয়
সেটি দাঁড়ায় he is so weak that he cannot walk। আর যদি কম্পাউন্ড করতে হয় he is weak and he cannot walk। এই জায়গায় আমরা সোটা রাখতে পারি he is so weak and he cannot walk। 3 নম্বর এক্সাম্পল he works hard to prosper in life। তো একইভাবে টুর পরিবর্তে so that বসাবো, তাহলে কমপ্লেক্স দ্বারা he works hard so that he can prosper in life। আর কম্পাউন্ড দ্বারায় he works hard and he can prosper in life। The last example, I ran first in order to catch the bus। So আমরা বলেছি to বা in order to থাকলে তার পরিবর্তে so that বসে, তাহলে I ran first বরাবর বসবে, in order to পরিবর্তে so that হবে, এবং পরের অংশের সাবজেক্ট একই থাকবে। ran যেহেতু past তাই পরের ভাবটি could হবে। So I ran first so that I could catch the bus। এবং কম্পাউন্ড করতে হলে I ran fast and I could the bus, I could catch the bus। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো তাহলে 5 নম্বর রুলসে যাই। আর রুলস হলো বাই প্লাস ভা প্লাস আইএনজি থাকলে কমপ্লেক্স বাক্য করতে হলে বাই এর পরিবর্তে ইফ হবে এবং পরের অংশটি অ্যাফার্মেটিভ হবে। আর কম্পাউন্ড করতে হলে ওই অ্যাফার্মেটিভটাকে আমরা ইম্পারেটিভ বানিয়ে নিব এবং এন্ড দিয়ে বাকি অংশ লিখে দিব। তাহলে চলো কিছু এক্সাম্পল দেখি। প্রথমটি বাই প্লাস ইটিং, দ্যাট মিনস বাই এর পরে যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে, by eating a healthy diet you can keep fit। So by plus verb plus ing পরিবর্তে আমরা if plus affirmative করব, তাহলে হবে if you eat a healthy diet, বাকি অংশটি হুবহু বসে যাবে you can keep fit। এবং কম্পাউন্ড করতে হলে if you এই অংশটি উঠে যাবে আর বাকি অংশ হুবহু বসবে, কমার পরিবর্তে and বসবে। Eat a healthy diet and you can keep fit। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় এক্সাম্পল, by reading newspaper you can learn many things। So by reading এটি হয়ে যাবে if plus affirmative, that means if you read newspaper you can learn many things। আর কম্পাউন্ড হবে if you দুটোই উঠে যাবে, read the newspaper and you can learn many things। তৃতীয় এক্সাম্পল, by practicing regularly you will win every walk of life। তাহলে by practicing এর পরিবর্তে হবে if you practice regularly you will win every walk of life। আর কম্পাউন্ড করতে হলে practice regularly and you will win every walk of life। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছো। Let's come to the rule 6। So by এর পরিবর্তে যদি আমরা without বসাই, that means without plus ভাব প্লাস ing হয়, তাহলে if plus নেগেটিভ বসে। কমপ্লেক্স করতে হলে if plus নেগেটিভ এবং কম্পাউন্ড করতে হলে imperative plus o। imperative that means আগেরটার মতোই, শুধুমাত্র by এর পরিবর্তে without বসেছে নেগেটিভ, that's why কমপ্লেক্সে if এর সাথে নেগেটিভ হয়েছে এবং কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে imperative এর সাথে and এর পরিবর্তে or হয়েছে। চলো কিছু এক্সাম্পল দেখি। Without studying hard you can pass the exam। তাহলে আমরা if দিয়ে নেগেটিভ করতে পারি কমপ্লেক্সের জন্য if you do not study hard you can pass the exam। আর কম্পাউন্ডে হবে imperative plus or, that means study hard or you cannot pass the exam। দ্বিতীয় এক্সাম্পল, without reading newspaper you cannot learn anything। তাহলে without এর পরিবর্তে হবে if you do not read newspaper you cannot learn anything। আর কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে হবে read newspaper or you cannot learn anything। তৃতীয় example, without working hard you cannot succeed in life।
কমপ্লেক্স করতে হলে হবে if you don't work hard you cannot succeed in life, আর কম্পাউন্ড হলে হবে work hard or you cannot succeed in life. প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার চলো সর্বশেষ রুল। সিম্পলে যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে তাহলে আমরা কমপ্লেক্সে ওই ফ্রেজ অনুসারে রিলেটিভ প্রোনাউন বসাবো এবং কম্পাউন্ডে এন্ড বসবে। চলো তাহলে কিছু এক্সাম্পল দেখি। I saw a plane flying in the sky. তাহলে সিম্পল বাক্যে যেহেতু ফ্লাইং আছে ভার্ব প্লাস আইএনজি, সেটিকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন অনুসারে which বসিয়ে নেব। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে একটু বলি। যদি কোনো ব্যক্তিকে মডিফাই করে তাহলে হু, হোম, হোজ বসে, আর যদি কোনো বস্তুকে মডিফাই করে হোয়াট বা হুইচ বসে। আর ব্যক্তি বস্তু বুঝতে কষ্ট হলে বা দুটোর কোনোটাই যদি মডিফাই না করে তার সেই ক্ষেত্রে দ্যাট বসে, অথবা ব্যক্তি বস্তু উভয় ক্ষেত্রে আমরা দ্যাট বসাতে পারি। তাহলে আই স আ প্লেন ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, এই বাক্যে ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই এটাকে আমরা প্লেইং এটি হচ্ছে বস্তুবাচক, তাই সেক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন হুইচ নিতে পারি। সো তাহলে দাঁড়ায় আই স আ প্লেন হুইচ ওয়াজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। যেহেতু সটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম তাই আমরা পরের অংশ পাস্ট ফর্ম দিয়ে করেছি, আর কম্পাউন্ডে এন্ড হবে আই স আ প্লেন এন্ড ইট ওয়াজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। I know দ্বিতীয় এক্সাম্পল, I know his inconscience. I know his innocence. তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা এভাবে করতে পারি, I know that he is innocent, আর কম্পাউন্ড হবে he is innocent and I know it. তৃতীয় এক্সাম্পল, a greedy man destroys his life. এই বাক্যে greedy man-কে মডিফাই করে আমরা who দিয়ে করতে পারি। যেমন a man who is greedy destroys his life, আর কম্পাউন্ড করলে দাঁড়ায় a man is greedy and he destroys his life. সর্বশেষ এক্সাম্পল, at the time of 15 it was sent to college. I was sent to college. That means যখন at the time of 15 আমার 15 বছর বয়সে আমাকে কলেজে পাঠানো হয়েছিল। এটিকে কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা টাইম, যেহেতু টাইম তাই টাইমের পরিবর্তে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন when বসাতে পারি। So when I was 15 I was sent to college, আর কম্পাউন্ড করতে হলে I was 15 and I was sent to college. খুবই সহজভাবে আমরা এই পরিবর্তনগুলো করতে পারি। Dear student, if you go through only these 7 rules very carefully, so you must be skilled, you must be master in changing simple, complex and compound. So hopefully you have understood very well, and you must practice for several times so that you can know ins and outs of these simple, complex and compound. So here goes your homework. Do the changing sentence of the board questions from 2015 to 2019. So dear student, rather if you have any query or confusion, so there is a comment box, write down your query so that I can give you the feedback, right feedback. Till then, thank you very much.